रजा ते भावे न मनदे होए मन की एकाग्रता के नाल बैठ के कुछ समा अपने समय के स्वासां नूं सफल करने वास्ते ते अपने अंतिम समय तो ये जीवन का पद समाप्त होने तो पहला आपां भी कुछ संसार के उस दरगाह का सुख इकट्ठा करके लै जाने वास्ते कुछ गुरु की सब्र तो ज्ञान ले लीए। आओ सब तो पहला रसना करो पवित्र गुरु फतेह की सांझ पावन करो। शीश झुका के दोवें हाथ जोड़ के गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परिवार ने गुरु चरणों का पूर्ण आसरा लेंदे हुए अपने परिवार के बजुर्गों के बरसी समागम का जो समा सी वो गुरबाणी की आराधना के नाल सेवा की। सो सत संगत जी जगत के उत्ते उस वाहिगुरू परमेश्वर जी ने दो नीहां ते संसार की खेड़ रची है, आना ते जाना, जमना ते मरना। ये तो वास्तव दे विच हर एक नूं पता है भी सब ने मर जाना। किसी नूं भी पुछ लो कोई कहेगा जी बस जो समा आ जाना ही पैना। किडे किडे दुनिया से आए चले गए, उत्थे कोई सियाणप नहीं चलनी, कोई चतुराई नहीं चलनी। इस करके इतिहास खोजांगे तो वड्डे वड्डियां वाल चेते जाएगा, चेता जाएगा कि दुनिया के एडे एडे मौत तो बचन वास्ते कईयां ने तप करके बचन की कोशिश की। हरनक्ष वर्गियां ने पर उस परमात्मा ने ਉਹਦੀ फेर भी चलन नहीं दिती। फिर खेड रच दिती। काल का समा जदों आए वो फिर दबोच गए। तो कईयां ने अफलातू वर्गे ने अपने वर्गी सकना बना के मौत दे फरिश्ते जिहड़े ने वो सानूं लभ ही ना सकन, समा आण ते वो भी दबोच लिए। कंस वर्गे कि जिहड़ा मेरी मौत का कारण बन गया, बचपन में ही उन्होंने खत्म कर दिया, सारे बच्चों को मार दिता, मरवा दिता। पर जिहड़ा ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਸੀ कृष्ण भगवान जी नहीं मार सके। ते रावण नूं कहंदे काल कावे नाल बन्निया होया सी मौत तो बचन वास्ते, पर समा आउण ते उहनूं भी संसार तो जाना पिया। इस करके वड्डे वड्डे दुनिया के तख्ते ते आए, मौत तो बचन वास्ते बहुत हीले वसीले किए, पर किसी का हीला वसीला पार न उतरिया। उस परमात्मा के अगे किसी का जोर नहीं चलिया। गुरबाणी तो सेध लेवांगे पुछांगे तो सानूं शब्द ने दस देने। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी ये भी काल के अधीन ने, काल तो कोई बच नहीं सके। अपने समय अनुसार ये भगवान रूप होके अवतारी पुरुष अपनी लीला रची। तो जदों उस मालिक ने लीला समेट के वापस आने का हुक्म दे दिता तो इन्हों ने भी संसार को ओले होना पिया। इस करके दुनिया से जिड्डे मर्जी अवतार पीर पैगंबर आली ऋषि मुनि पहुंचे, पर अपने समय के बंध को खत्म करके उन्होंने संसार को कूच करना पिया। मौत तो कोई जित नहीं सकिया। जिसने भी मौत को जिते वो जित सके जिहड़ा अकाल दे हुक्म के अंदर आ गया। हुण मौत को जित ते लिया, अकाल के हुक्म अंदर रहने वाले ने, पर उसकी मर्यादा का उलंघन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम सी। उन्होंने कोई ढोंग नहीं रखा मौत तो बचन वास्ते। तो जिन्होंने उस मालिक ने 10 जामिया के अंदर जो जीवन की घाट घट के 250 साल मनुख को पूरा करके उस वाहिगुरू का फौजी खालसा बनाया, पूर्ण कर दिता 10वें जामिया मनुख को। 250 साल लगे मनुख को पूरा बनाने वास्ते।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਲਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਆਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੰਡਿਆ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਥੈਹ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੂਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਹੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰ ਲੱਥ ਜੋਧ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਫੜੇ, 18 ਸ਼ੇਰ ਪੱਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਥੇਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਫੇਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘਮਸਾਣ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਫੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਭਰਮ, ਦੁਬਿਧਾ, ਵਿਕਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮੋਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋਗੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਲਝ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਮਾ ਗਤ, ਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਗਤ ਭਾਵ ਨਾਸ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਜੰਮਣ ਦੀ ਨੀਤ, ਇੱਕ ਮਰਨ ਦੀ। ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਮੇਟ ਲਿਆ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਦੇ ਲੀੜੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੋਰੀ ਦਾ ਟਾਟ ਵੀ ਤਨ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਨ ਗੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰੀ ਦਾ ਟਾਟ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਮਨਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਕ ਮਨਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਅਨਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦੀ ਮੱਤ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਮਤ, ਅਨ ਕਹੀਏ ਹੋਰ ਮੱਤ।
ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਮਨਮਤੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰ, ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਪਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਭਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਗੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਮਤੀਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਛਿੜੇ, ਮਨ ਉਹਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ, ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਮੱਤ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ, ਮਾੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ, ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਫੈਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਤਨ ਨਿਛਾਵਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਲਾਦ ਗੰਡਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਟੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁੱਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਟਾਉਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਟਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਪੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡੱਟ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੋਲੀ ਕਰ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੇਂਗਾ। ਬੰਦ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ। ਜਲਾਦ ਗੰਡਾਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਿੱਖ? ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਪੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੋਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਹਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟੋਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਰਦਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਟੋਕਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ 8 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, 2 ਕੱਲ੍ਹ, 12 ਦਿਨ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਉਲਝ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਕਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਲਸੀ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਰੋਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 8 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਨਾਮ
जिन्ने भी जलाद तुर्क जालम सरकार दे खड़े सी वो वेखदे ने आवाज़ बंद किवें करिए। टुकड़े टुकड़े शरीर होया पिया, कित्थों इस आवाज़ नूं बंद करिए, कित्थों आ रही है? सारे टुकड़िਆਂ विचों आवाज़ आ रही है, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै। ये अवस्था सी जिन्हें गुरु की मत धारण कर ली, वो 33 करोड़ रोमां विचों रोज वाहिगुरू वाहिगुरू निकलदे। वो कृपा के पात्र ने अमृत वेले स्नान करके एक बार ध्यान जोड़ के जपदे ने वाहिगुरू। 33 करोड़ रोमां दे विचों वो धुन अपने आप निकलती है, फिर वाहिगुरू वाहिगुरू। बस यही जीवन मंगिया परमात्मा ने कि तुसीं गए हो इस वास्ते मातलोक विच, तुहानूं पैदा इस वास्ते कीता, तुसीं 84 के गेड़ तो बचण वास्ते केवल एक ही साधन है, मनुखा देही। जे मनुखा देह भी हार के आ गए, फिर तुसीं फिर दुआरे 84,84,84 जोन उपाई, मानस को फलदी वडियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै आए जाए दुख पाई। आना ते जाना, जमना ते मरना। कई बार इहो जिहा हुंदा है, बच्चे ने जन्म लिया, कई बार जन्म लैण सर मर जाता है, तो आपां लांभा दिंदे परमात्मा पहले तो विचारी दे है नहीं सी, जे होया सी तूं फिर खो लिया, तैनूं की घाटा पै गया। कह दिंदे आपां सहज सुभाई, ये तो ना ही दिंदा। हुण विचारी अफसोस होया, तकलीफ भी झल्ली ते फिर वापस लै लिए। वो तो परमात्मा नूं पता है ना, उन्होंने सजा ही दरगाह तो ये मिली है, जीवन असफल करके संसार तो गए हैं, उन्होंने आउण जाण का हुक्म लगे है। 9 महीने पेट च दुख पो ते आई जा ते जाई जा। आउण जाण का हुक्म दरगाह तो मिले, फिर रब नूं कोसी जाओ, रब का की घटन लगे। वो तो कहता मैंने तो भाई जीवन दिता है, हाथ दीप कुए पर हाथ दे उत्ते दीवा चानना कर रहे, फिर रास्ता भी दिख रहा है, ज्ञान सोची भी है, फिर भी कोच डिगे, फिर मैं की करांगा। उसे कहते भाई तेन जीवन दिता है, शुभ कर्म करने वास्ते दिता है, तू पशुओं तो भैड़े कर्म करके आ रहे, बंदे का बंदा ही ना रहे, तो फिर मैं की कर सकते भाई। सोझी होंदिया होया भी तो मौत का डर ते रब का सिमरन छड्ड के चलेगा, तो फिर खोटी मत ते होर मत ते मनमती करनी पेगी, गुरमत नहीं आएगी। जदों गुरमत आएगी तिन्ने मतां का नाश हो जाएगा, फिर भावें बंद भी कटिया जाए तो रब का नाम नहीं विसरेगा। तो सतनाम सारे जलाद वैसते ने टुकड़ियां में आवाज आ रही, किवें बंद करिए? पूरी सुखमनी साहिब जी का जाप संपूर्ण होए, फिर रसना जिहड़ी सी वो बंद होई ते भाई साहब शहीद होए। किड्डी महान करनी सी। उन्होंने कोई अपनी जायदाद वास्ते, अपने घर वास्ते नहीं एडा बड़ा कष्ट शरीर के घल्लिया। साडे सारियां लई, अपने देश लई, समाज लई जुल्म का टाकरा किया, सांकलास होकर शहादत दी, वो सदा लई अमर हो गई। जे शब्द नूं पुछांगे तो गुरु साहब जी ने आखना शब्द मरहो फिर जीव हो सदही, तां फिर मरण न होई। जेड़े गुरु ने अपने धर्म अनुसार अपने पीर पैगंबरां दे, गुरु पीरां दे, देवी देवते भगवानां दा जो हुक्म है, असूल ने अपने धर्मां दे, वो जदों अपना के आपां चलांगे तां ही बौड़ी करनगे, सहायता करनगे। हुण असूल तो अपनाया नहीं, आपां कहीए आपां सिख हां, आपां हिंदू हां, आपां मुसलमान हां, वो दिसे रहे। असलीयत दे विच जात पात कोई असली बंदा है जिहड़ा जात पात तो उच्चे उठ के कहे मेरा ते मेन जिहड़ा धर्म ने वो धर्म कर्म अनुसार जो मेरे असूल ने। जे असूल ही नहीं फिर ना कोई जात ना पात, जातां विच वंडना पैना। गुरमुख बंदे दी जात पात कोई नहीं होती। साध संगत जी उस वेले सारे तुरक जालम हद हो गई, मूँह च उंगलियां टुकदे ने भी हद हो गई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इन्हां दी देही अंदर किहो जिहा बेहयात पा दिता है, कटे बट्टे भी रब दे अपनी कलाम नूं नहीं छड्डदे। ये सिमरन करते रहंदे ने, नाम जपते रहंदे ने, कलामां अपनी बाणी पढ़ते रहंदे ने। ये गुरु नानक साहब किहो जिही कलाम इन्हां नूं दे गए, हैरान हो गए। यो समय की कहानी जब आप भाई रखा जेडे समय आप आए नहीं से संसार में
ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ 12 ਵਰਸ ਬਾਰਬਨ ਬੀਤੇ 20 ਵਰਸ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। 20 ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਹਟ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। 20 ਵਰਸ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀ ਉਹ ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਗੋਡੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 30 ਵਰਸ ਤੱਕ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ